नमस्कार। सत केवल साहेब, सत केवल विद्या मंदिर, सरसा, परमगुरु पाठशाला संकुल, हूँ पटेल गोपी आप सौ विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन शिक्षण कार्य पद्धति में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 में सामाजिक विज्ञान विषय में अभ्यास करीशुं। सामाजिक विज्ञान विषय में प्रकरण 2 नाम है दिल्ही सल्तनत। दिल्ही सल्तनत विषे आज आपणे अभ्यास करीशुं। हूँ तमने समझावुं छूं, तमे ध्यान राखो। हूँ आशा राखुं छूं कि तमे ध्यान राखशो। प्रकरण 2 दिल्ही सल्तनत। प्राचीन काळथी ज दिल्ही भारतीय राजनीतिना केंद्रमां रह्युं छे। प्राचीन काळथी ज दिल्ही भारतीय राजनीतिना केंद्रमां रह्युं छे। 12મી सदीमां तोमर अने चौहाण राजपूतोना समयमां दिल्ही वेपार वाणिज्यनुं एक महत्वनुं केंद्र हतुं। 13મી सदीनी शरूआतमां दिल्ही सल्तनतनी स्थापना थई। दिल्ही सल्तनतनी स्थापना क्यारे थई? बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो 13મી सदीनी शरूआतमां दिल्ही सल्तनतनी स्थापना थई। ईस्वीसन 1206 थी ईस्वीसन 1526 दरमियान उत्तर भारतना विशाळ विस्तार पर शासन करनार शासकोने सुल्तान अने शासनकाळने दिल्ही सल्तनत तरीके ओळखवामां आवे छे। आ शासको मूलभूत रीते तुर्क अने अफगान मूळना हता। आ 350 वर्ष दरमियान दिल्ही सल्तनत में कुल 5 वंशोए सत्ता भोगवी, जेमां गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश अने लोधी वंशनो समावेश थाय छे। दिल्ही सल्तनतनी साथे आपणे आ पाठमां विजयनगर अने बहमनी साम्राज्यनो पण अभ्यास करीशुं। दिल्ही सल्तनतना शासको। गुलाम वंश ईस्वीसन 1206 थी ईस्वीसन 1290। ईस्वीसन 1192 में तराईना बीजा युद्ध में सिहाबुद्दीन घोरीए पृथ्वीराज चौहाणनी सामे निर्णायक विजय मेळवी दिल्ली में सल्तनतनी सत्तानो पायो नाख्यो। मुहम्मद घोरीना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंशनो हतो। मात्र 5 वर्षना तेना शासनकाळ में तेणे सल्तनत सत्ताने जाळवी राखवानो प्रयत्न कर्यो। ईस्वीसन 1210 में पोलो रमता घोड़ा परथी पड़ी जवाना कारणे तेनुं मृत्यु थयुं। तेनुं मृत्यु शा कारणे थयुं? बराबर, तो ईस्वीसन 1210 में पोलो रमता घोड़ा परथी पड़ी जवाना कारणे तेनुं मृत्यु थयुं। कुतुबुद्दीन ऐबकना अवसान बाद तेनो गुलाम अने जमाई इल्तुतमिश गादीए आव्यो। तेणे सल्तनत सत्ताने सर्वोपरि बनाववा चेहलगान एटले चार गाननी स्थापना करी, एटले के 40 तुर्क अमीरोना दळनी रचना करी। तेणे राजधानीनुं स्थळांतरण लाहोरथी दिल्ही कर्युं। इल्तुतमिशने गुलाम वंशनो साचो स्थापक मानवामां आवे छे। पोताना एक पण पुत्रने सुल्तान बनाववा योग्य न समझता इल्तुतमिशे पोतानी काबेल पुत्री रजियाने पोतानी उत्तराधिकारी जाहेर करी। एनी पुत्रीनुं नाम शुं? तो रजिया। बराबर विद्यार्थी मित्रों, याद राखजो, तेनी पुत्रीनुं नाम रजिया। इल्तुतमिशना अवसानना थोड़ा समय बाद तेनी पुत्री रजिया सुल्ताना दिल्लीनी गादीए आवी। कई गादीए आवी? तो दिल्लीनी गादीए आवी, जे दिल्लीनी गादीए आवनार प्रथम महिला शासक हती। प्रथम महिला शासक कोण हती? बराबर, तो शुं आवशे? रजिया सुल्ताना। ए समयना इतिहासकार मिनहाज ए सिराज पण स्वीकारे छे के रजिया सुल्ताना तेना बधा ज भाईओमां सौथी वधु काबेल अने सक्षम हती। आम छतां एक महिला शासनकर्ता तरीके मान्यता मळवी मुश्केल हती।
દરબારીઓ પણ તેને સ્વતંત્ર શાસક તરીકે સ્વીકારવા રાજી ન હતા. અમીરોની સત્તા લાલસા અને સતત ચાલતા વિદ્રોહોએ તેના શાસનનો અંત આણ્યો. તેના અવસાન પછી 6 વર્ષ સુધી રાજ્યમાં અંધાધૂંધી ચાલી. અમીરોએ ઇલ્તુમિશના પુત્ર નાસિરુદ્દીનને દિલ્હીની ગાદીએ બેસાડ્યો. કોને દિલ્હીની ગાદીએ બેસાડ્યો? તો નસરુદ્દીનને. બરાબર. 21 વર્ષના તેના શાસનકાળ બાદ તેનું અવસાન થતાં ગ્યાસુદ્દીન બલબન ગાદીએ આવ્યો. તેણે ચેહલગાન દળનો નાશ કરી શાસનતંત્ર પરથી અમીરોની પકડને હળવી કરી. તેણે રાજાનું સ્થાન વધુ મજબૂત બનાવ્યું. બલબન સાહિત્ય અને કલાનો પોષક પણ હતો. 22 વર્ષના તેના શાસનના થોડા સમય બાદ દિલ્હી સલ્તનત પર ખલજી વંશની સ્થાપના થઈ. જો આ બાજુમાં તમને રજિયા સુલતાનાનું ચિત્ર દેખાય છે ને? ખલજી વંશ ઈસવીસન 1290 થી ઈસવીસન 1320. જલાલુદ્દીન ખલજીથી ખલજી વંશના શાસનની શરૂઆત થઈ. જલાલુદ્દીનના 6 વર્ષના શાસન બાદ દિલ્હીની ગાદીએ મહત્વાકાંક્ષી સુલતાન અલાઉદ્દીન આવ્યો. તેણે ઉત્તર ભારત, ગુજરાત અને દક્ષિણ ભારત પર વિજય પ્રાપ્ત કરી સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો. દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી. તેણે સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરા પદ્ધતિની શરૂઆત કરી. આ ઉપરાંત ભાવ નિયમન, બજાર નિયંત્રણ, સંગ્રહખોરી નિયમન જેવા વહીવટી સુધારા પણ કર્યા. અલાઉદ્દીન ખલજીના અવસાન બાદ રાજ્યમાં અંધાધૂંધીનું વાતાવરણ રહ્યું. ખલજી રાજવંશનો અંત આણી દિલ્હીની ગાદીએથી તુગલક શાસનની શરૂઆત કરનાર ગિયાસુદ્દીન તુગલક હતો. આટલું જાણો. અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં પ્રસિદ્ધ કવિ અમીર ખુસરો થયા, જેમણે કિરાતુલ સદાયન, આશિકા નું વગેરે જેવી પ્રસિદ્ધ સાહિત્ય કૃતિઓની રચના કરી હતી. તુગલક વંશ ઈસવીસન 1320 થી ઈસવીસન 1414. તુગલક વંશ દરમિયાન મુહમ્મદ બિન તુગલક એક પ્રતિભાવંત સુલતાન થયો, જેણે તેના સમયમાં કેટલીક યોજના અમલમાં મૂકી, જેમાં દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતર, પ્રત્યેક મુદ્રા પ્રયોગ વગેરે જેવી યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ મોટાભાગની યોજનાઓમાં વ્યવહારિકતાનો અભાવ તેમજ તબક્કાવાર અને આયોજનબદ્ધ અમલીકરણના અભાવના કારણે નિષ્ફળ ગઈ. તેથી ઇતિહાસમાં આ યોજનાઓ તરંગી યોજનાઓ તરીકે સ્થાન પામી. મુહમ્મદ તુગલકના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવેલ. મુહમ્મદ તુગલક બાદ તેનો પિતરાઈ ભાઈ ફિરોઝ શાહ તુગલક ગાદીએ આવ્યો. કોણ ગાદીએ આવ્યો? તો તેનો ભાઈ ફિરોઝ શાહ. ફિરોઝ શાહ તુગલકના અવસાન બાદ તૈમુરલંગે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું. ક્યાં આક્રમણ કર્યું? દિલ્હી પર. ઈસવીસન 1398 થી 99, જેથી સત્તાના પાયા હચમચી ગયા અને તુગલક સત્તા મર્યાદિત બની. હવે આવશે સૈયદ વંશ ઈસવીસન 1414 થી ઈસવીસન 1451 અને લોધી વંશ ઈસવીસન 1451 થી ઈસવીસન 1526. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારે ઈસવીસન યાદ રાખવું જરૂરી છે. તુગલ વંશના શાસનના અંત બાદ ખિચખાએ સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી. સૈયદ વંશ બાદ બહલોલ લોધીએ લોધી વંશની સ્થાપના કરી. બહલોલ લોધી સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન શાસક હતો. લોધી વંશનો અંતિમ બાદશાહ ઇબ્રાહિમ લોધી હતો. ઈસવીસન 1526માં બાબર સામે પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં તેનો પરાજય થયો અને સલ્તનત યુગનો અંત આવ્યો અને મુઘલ શાસનની શરૂઆત થઈ. શેની શરૂઆત થઈ? મુઘલ શાસનની. રાજ્ય વ્યવસ્થા ઈસવીસન 13મી સદીમાં સ્થપાયેલ દિલ્હી સલ્તનત ભારતમાં રાજ્ય શાસન વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટિએ વિશિષ્ટ હતું. દિલ્હી સલ્તનત શાસનના કેન્દ્રમાં સુલતાન હતો.
સુલતાનની સત્તા સર્વોપરી ગણાતી, જે સર્વોચ્ચ સેનાપતિ, કારોબારીનો સર્વોચ્ચ વડો અને સર્વોપરી ન્યાયાધીશ પણ હતો. સુલતાનને મદદ કરવા એક મંત્રીમંડળ હતું. બરાબર, સુલતાનને મદદ કરવા કોણ હતું? એક મંત્રીમંડળ. મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ અને અધિકારીઓની નિમણૂક સુલતાન પોતે કરતો. સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થા કેન્દ્રીય, પ્રાંતિક અને સ્થાનિક એમ 3 વિભાગોમાં વહેંચાયેલી હતી. એમાં પહેલો વિભાગ છે કેન્દ્રીય શાસન. સુલતાન પછી મંત્રીમંડળ મુખ્ય હતું. સુલતાનનો પ્રધાનમંત્રી વજીર કહેવાતો, જે વહીવટી તંત્રનો વડો હતો. આ ઉપરાંત મંત્રીમંડળમાં સેના વિભાગ, પત્રવ્યવહાર વિભાગ, ધર્મ વિભાગ, વિદેશ વિભાગ, ગુપ્તચર વિભાગ વગેરે વિભાગોનો સમાવેશ થતો. આમ થોડા ઘણા અંશે આધુનિક મંત્રીમંડળ જેવી વ્યવસ્થા તે સમયે જોવા મળે છે. આટલું જાણો. અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં સરકારી તંત્ર પૂરતી ટપાલ વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવી હતી. ખેપિયાઓ સહી હુકમો સંદેશાઓ લઈ જતા. રાજ્યના મહત્ત્વના મથકે ખેપિયાઓ મળતા. આ રીતે અત્યારની ટપાલ વ્યવસ્થાની પ્રારંભિક આવૃત્તિ તેને કહી શકાય. હવે આવશે પ્રાંતીય શાસન. સલ્તનત કાળમાં પ્રાંતને જાગીરમાં વહેંચવામાં આવતું, જેને ઇક્તા કહેવામાં આવતું. ઇક્તા કોને કહેવામાં આવતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સલ્તનત કાળમાં પ્રાંતને જાગીરમાં વહેંચવામાં આવતું, તેને ઇક્તા કહેવામાં આવતું. ઇક્તાનો વડો ઇક્તેદાર કે મુક્તિ કહેવાતો, જે પ્રાંતની કારોબારી અને ન્યાયતંત્રનો વડો હતો. તેનું કાર્ય જમીન મહેસૂલ એકત્ર કરવાનું અને સુલતાનને જરૂર પડે ત્યારે લશ્કરી મદદ કરવાનું રહેતું. જો કે અલાઉદ્દીન ખલજી અને મુહમ્મદ તુગલકના સમયમાં કેન્દ્રીય સેનાને મહત્ત્વ આપી ઇક્તેદારો પર નિયંત્રણ સ્થાપવામાં આવેલ. હવે આવશે સ્થાનિક શાસન. પ્રાંત પછીના એકમને જિલ્લા અને તાલુકામાં વહેંચવામાં આવતા, જેને અનુક્રમે શીખ અને પરગણા કહેવામાં આવતા. ગામનો વહીવટ મુખી કે મુકદમ કરતો, તેને પરવારી અને કારકુન મદદ કરતા. કિલ્લા અને અન્ય બાંધકામ. દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપનાથી ભારતમાં ભારતીય ઇસ્લામિક શૈલીના સ્થાપત્યોના નિર્માણની શરૂઆત થઈ. દિલ્હી સલ્તનતના સમયગાળા દરમિયાન કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, મકબરા, મકાનો, બગીચા, દરવાજા, મિનારાઓ વગેરે જેવી સ્થાપત્ય કલાની દ્રષ્ટિએ નોંધપાત્ર કૃતિઓ તૈયાર થઈ. કુતુબુદ્દીન ઐબકના સમયમાં દિલ્હીમાં કુવત ઉલ ઇસ્લામ નામની મસ્જિદનું નિર્માણ થયું. ઐબકે બંધાવેલ બીજી મહત્ત્વની ઇમારત કુતુબ મિનાર છે. કુતુબુદ્દીનના સમયમાં તેનો એક જ માળ બાંધી શકાયો. તેના અવસાન બાદ બાકીનું કામ ઇલ્તુત્મિશે પૂર્ણ કરાવ્યું. ફિરોઝ શાહ તુગલક અને સિકંદર લોદીએ તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવેલો. કુતુબુદ્દીન ઐબક નિર્મિત અન્ય એક ઇમારત ઢાઈ દિનકા ઝોપડા નામની મસ્જિદ, જે અજમેરમાં આવેલ છે. ઇલ્તુત્મિશના સમયમાં હોજ એ સમ્મી ઈદગાહ અને જુમ્મા મસ્જિદનો સમાવેશ થાય છે. ખેલજી વંશ દરમિયાન અલાઉદ્દીન ખલજીએ બંધાવેલ અલાઈ દરવાજા નામનો પ્રવેશદ્વાર, સીરી નામનો કિલ્લો અને સીરી નામનું નગર તથા હોજ એ ખાસનો સમાવેશ થાય છે. તુગલક શાસન દરમિયાન તુગલકાબાદ, ફિરોજાબાદ, હિસાર, જૌનપુર, ફિરોજપુર, ફતેહાબાદ વગેરે નગરો વસાવવામાં આવ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન દિલ્હીમાં અનેક કિલ્લાઓ, મસ્જિદો, તળાવો, મહેલો, સ્નાનાગારો, મકબરાઓ, પુલો, સરાઈઓ, બગીચાઓ વગેરેનું નિર્માણ થયું. સૈયદ અને લોદી વંશ દરમિયાન મકબરાઓ અને મસ્જિદનું નિર્માણ થયું, જેમાં બંદેખાનનો ગુંબજ, બડા ગુંબજ, મોઠની મસ્જિદ અને સિહાબુદ્દીનનો મકબરો મુખ્ય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાજુમાં તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો કે કુતુબ મિનાર છે. શું છે?
કુતુબ મિનાર, બરાબર. એના નીચે છે ઢાઈ દિનકા ઝોપડા. શું છે એના નીચે? ઢાઈ દિનકા ઝોપડા. વિજયનગર સામ્રાજ્ય ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1290. તુગલ વંશના નિર્બળ સુલતાનોના સમય દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનતના વિઘટનની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થયો. સૈયદ વંશ અને લોદી વંશ દરમિયાન આ પ્રક્રિયા ઝડપી બની. તૈમૂરના આક્રમણના કારણે પણ સ્થિતિ વધુ વણસી હતી. આ બધી પરિસ્થિતિના કારણે ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં અનેક પ્રદેશો સ્વતંત્ર થયા, જેમાં વિજયનગર, બહમની, માળવા, મેવાડ, બંગાળ, જૌનપુર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અહીં આપણે વિજયનગર અને બહમની રાજ્ય વિશે થોડી વાત કરીશું. હરિહરરાય અને બુકરાય નામના બે ભાઈઓએ ઈસવીસન 1336માં તુંગભદ્રા નદીના કિનારે પોતાના રાજ્યની રાજધાની બનાવી વિજયનગર સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો. કોને નાખ્યો? બે ભાઈઓએ નાખ્યો, હરિહરરાય અને બુકરાય. શરૂઆતમાં આ નગર તેમના ગુરુસ્વામી વિદ્યારણ્યના નામ પરથી વિદ્યાનગર તરીકે ઓળખાયું. પાછળથી તેમના સમ્રાટોની લશ્કરી સફળતાના કારણે તે વિજયનગર તરીકે ઓળખ પામ્યું. હરિહરરાય અને બુકરાય સંગમ વંશના રાજા હતા. વિજયનગર સામ્રાજ્યના સંગમ વંશ, સાલુવ વંશ, તુલુવ વંશ અને અરવિંદુ વંશે શાસન કર્યું. હરિહરરાય પ્રથમ અને બુકરાએ નાના રાજ્યને સામ્રાજ્ય બનાવવામાં મહત્ત્વનું યોગદાન આપ્યું. સાલુવ વંશનું શાસન 20 વર્ષ ચાલ્યું અને ત્યારબાદ તુલ વંશની સ્થાપના થઈ. તુલ વંશમાં કૃષ્ણદેવરાય જેવા શ્રેષ્ઠ શાસક થયો, જે માત્ર તુલુવ વંશનો જ નહીં સમગ્ર વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક સાબિત થયો. એટલું જ નહીં, તેને ભારતના એક મહાન શાસક બનવાનું ગૌરવ પણ મળ્યું. તેણે શાસન દરમિયાન અનેક વિજયો હાંસલ કર્યા. કૃષ્ણદેવરાયનું મોટાભાગનું જીવન યુદ્ધ ભૂમિ પર પસાર થવા છતાં તેણે વહીવટી તંત્રની ઉપેક્ષા કરી ન હતી. તેણે રાજ્યમાં તળાવો, નહેરો ખોદાવી ખેતીવાડીને સમૃદ્ધ કરી, કેટલાક અયોગ્ય વેરાઓ નાબૂદ કરી પ્રજાનો પ્રેમ મેળવ્યો. વિજયનગરની પાસે નાગલપુર નામનું નગર વસાવ્યું અને તેને અનેકવિધ ઇમારતો અને મંદિરોથી શણગાર્યું. કૃષ્ણદેવરાય પોતે વિદ્વાન હતા. તેમણે સંસ્કૃત અને તેલુગુ ભાષામાં કેટલાક ગ્રંથો લખ્યા હતા. તેમણે કઈ ભાષામાં ગ્રંથો લખ્યા હતા? બરાબર, તો સંસ્કૃત અને તેલુગુ. કોને લખ્યા હતા? કૃષ્ણદેવરાય. તેના સાહિત્ય કલાના ઉત્તેજનના કારણે તે આંધ્રના ભોજ તરીકે ઓળખ પામ્યા. કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન બાદ વિજયનગરમાં આંતરિક સંઘર્ષે અને કાવતરા શરૂ થયા. 23 જાન્યુઆરી 1565ના તાલીકોટાના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યોના બનેલા સંઘની સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો. યુદ્ધ બાદ પણ વિજયનગર સામ્રાજ્ય એક સદી સુધી ટકી રહ્યું, પણ પહેલાં જેટલી ભવ્યતા પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. જો બાજુમાં તમને ચિત્ર દેખાય છે, એ કૃષ્ણદેવરાયનું ચિત્ર છે. બહમનીનું રાજ્ય ઈસવીસન 1347 થી ઈસવીસન 1518. તુગલ વંશના સમયમાં જ દખ્ખણમાં જફર ખાને ઈસવીસન 1347માં બહમની રાજ્યની સ્થાપના થઈ. બહમની રાજ્યની સ્થાપના ક્યારે થઈ? બરાબર, તો ઈસવીસન 1347માં. આ રાજ્યે લગભગ દોઢ સદી સુધી દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિ પર પ્રભાવ પાડ્યો. જફર ખાને અલાઉદ્દીન બહમન શાહ નામ ધારણ કરી સ્વતંત્ર શાસન કર્યું. તેણે નવા સ્વતંત્ર રાજ્યની રાજધાની ગુલમર્ગને બનાવી પોતાના રાજ્યમાં અનેક પ્રદેશો જોડ્યા. બહમની સામ્રાજ્યમાં અહમદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું શાસન નોંધપાત્ર છે. અહમદ શાહે ગુલમર્ગની રાજધાની બીડર ખસેડી
અને બીડરમાં અનેક ઇમારતો બંધાવી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો વજીર મુહમ્મદ ગવા હતો. તેણે સક્ષમ વહીવટી તંત્રની રચના કરી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા મજબૂત બની હતી, પરંતુ ત્યારબાદ મહમૂદ શાહ બહમની બીજાના સમયમાં રાજ્યની તમામ સત્તા તેના વજીર કાસિમ બરીદના હાથમાં આવી અને તેના સમયમાં જ બહમની સામ્રાજ્યનો અંત આવ્યો. સમગ્ર સામ્રાજ્ય બીજાપુર, અહમદનગર, ગોલકોંડા, બીડર અને બરાર જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભક્ત થઈ ગયો. હવે જોઈશું દિલ્હી સલ્તનત શાસનનો અંત. બરાબર, હવે અંત આવ્યો. દિલ્હી સલ્તનત શાસનની સ્થાપના ઈસવીસન 1206માં કુતુબુદ્દીન ઐબક દ્વારા થઈ અને 320 વર્ષ પછી ઈસવીસન 1526માં ઇબ્રાહિમ લોદીના શાસનના અંત સાથે તેનો અસ્ત થયો. આ લગભગ સવા 300 દરમિયાન યોગ્ય, શક્તિશાળી અને કેટલીક વાર નિર્મળ સુલતાનો પણ ગાદીએ આવ્યો. દિલ્હીના આ મુસ્લિમ મહારાજ્યે અનેક તડકી છાંયડી જોઈ અને ઉદય તેનો અસ્ત એ ન્યાયે તેનું પતન થયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં આજે પ્રકરણ 2 શીખવાડ્યું. બરાબર તમને? તો તમારે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં ઘરે આનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને તમારે આનું વાંચન કરવાનું છે. હું આશા રાખું છું કે તમે વાંચન કરશો. આનું સ્વાધ્યાય આપણે આવતા વિડીયોમાં શીખીશું. સત કેવલ સાહેબ.